Mo Doniyor деген аканын үйү экен. Жалал-Абад шаары, Сузак районунда. Mo менин алдымда турган байкени дагы $6500 алдап кеткен экен. Тиги автоунаасын алдатып алдырып берген байке. Автоунаанын ээси дагы бирөө бар. Ne sizden de hava tutuyor. Dadırdan dere var mı? Yok da ona şey. Hem ölüğü yok, dirigi yok. Kimden nime değiştiğini bilmem. Sizge suyfan çaletken mi? Siz gelin yüzdegiler gelin. Der farzantlar var, ayağlı var, doğru mu? Yaklaştırıp da bari. Hayır. Ben nime diyeceğim ya. İşenmişler kıyım. İşençlik bu yanlar bari belki bunlar da siz olayız da farzantınızı. Hiç kim farzantını tanıvar olmuyor. Şimdi bu yanlar Ne şunaka durağman tanımam var orada ben durağı var. Endi foydalar hujjat bo'lsa, tanimiga olib ketaveradi. Foydali bo'lsa, tanilaydi baribir. Misol uchun o'zingiz birovda haqqi bo'ladigan bo'lsa, o'lim haqqi bor ekan deb borasizlar-da. Yo, to'g'rimi? Yo, to'g'ri aytyapman shu. To'g'rimi? Birovda o'lim haqqi bo'lsa, o'li yo'qoladigan bo'lsa, "Men o'lim senda puli bor" ekan, "Pulini ber" deb boradi-da otasi. Boradi, to'g'ri. Endi bola siznikida, hoji aka. Bola sizniki. Mana o'zingiz ko'ryapsiz, mana 7 oydan beri qiynayapmiz. 7 oydan beri yuzga tushamiz mana. Sizlar xotirjam yashayapsizlar mana bemalol. Biz misol uchun unga gur mashinani egasi taraqa turib qilib. Endi ashanadan o'zingiz bunday katta boshingiz bilan bunday osoqol yechib qo'ysangiz, Ben hiç narsani yechmayman. Men sizga burun aytdim, hozir ham aytaman. Men hech narsa, hech kimlarga ishonmayman. Balamga ham ishonmayman, sizga ham ishonmayman. qanday bizga ishondingiz? Siz kimsiz menga ishongan? Yo'q, shuni bolangiz bilan bizni betlashtirsangiz bo'ladi-da. Shuni qilmaysizmi o'sha? Yo'q, shuni endi faqat ayoli sizni qo'lingizda o'tiribdi-yu, keliniz. Nima qilay? Yo'q, gaplashyapti-da bari. Bari gaplashyapti-da. Shuni bir telefonda gaplashtirib, uyga chaqirib, Donor akam gaplashsangiz bo'ladi-da. Baxtiyor akam meni qarang-da. Men aytsam ishonmaysiz. Meni imini shu mahalgacha umuman bilmayapman. Bir eshitdim Angrenda yuribdi deb. Bir eshitdim Toshkentda yuribdi deb. Lekinchi Moskvada bolangiz. Moskvadan? Moskvada bolangiz. Moskvada, mana sizda Moskvani eshityapman. Endi bilmadim men. Ammo nima bo'lsa dadam eshitmasin, dadam bilmasin deb yuribdi. Endi Donor akamning ishi misol mana Rossiyaga berildi. Polniy Angrenda bo'lsa misol O'zbekiston, Polniy Rossiya berildi-da. Endi shuni mana bir musulmonchilik yo'li bilan shuni yo'q, musulmonchilik o'sha yo'limanchi. Men gapirganimda ham o'sha ishonmaysizlar. Sizlarga ham ishonmayman men. Umuman meni vashi tek qo'yinglar. Men vashi ishinglar bo'lsin. Menga kelmanglar ham bo'ladi. Men o'sha mananday bo'lib yutgan odamman. Menga oshchi yukdi, hech kerak yo'q. Hech kerak yo'q. Sizgacha biz pul talab qilib, bu qilib degan yeri yo'q. Menga kelmanglar, aynan bola. Prosta baribir siz bilan telefonda gaplashadi, bola chaqasi bor. Xudo urib ketsin, kelgan yo'q, gaplashganim yo'q. Ishonasizmi shunga? Nima deyin olmasam, meni gapimga ishonmasanglar. Xudo mana Xudo turib, Xudo urib ketsin, men gaplashganim yo'q. Qanday insonsizlar, ishonmaysizlar. Baribir bolalarim bilan gaplashayotganda shuni bir hozirga bir gaplashib bir so'rab ko'rmaysizmi deb. Necha marta so'radim. Chelis xotin. Aytgan onamning skenlarga gaplashayotgan ro'mollar. Bu gaplashmasligi mumkin emas. Baribir bir nima mendan yashirishadi. Onamning skenlari bilan gaplashgin deb men necha marta aytmoqdim. Qanday nima qiladi? Odamga men sizni kelyapsiz, qanaqa odamsizlar deyapsiz siz. Agar sizni buni $5600 yo'q, men bo'lganimda sizni o'shin nimangizda, majorangizda, boshqangizda men bormidim shunda. Sizni katta boshdan mana yechib qo'ying, mana xolis yechib qo'ying deyapman. Men hozir ko'rmasam, bilmasam nimani yechaman? Sizni aldingizga kelganimga 2 oydan o'tdi hozirga, men kelmadim-a. Agar
bola chaqasi bilan gaplashib aytgan bo'lsa bir so'rab ko'ringchi deb keldik. Biz siz oldingizga pul so'rab yo boshqadan so'rab yeganimiz yo'q. Qo'yinari bolalar, meni tek qo'yinari. Men tek qo'yinari. Menchi sizlarni umuman hech narsalarni yo'g'idan kelib olibchi, prostochi meni nimamga o'ynayapsizlar. Prosta meni siqyapsizlar. Biz siqilmayapmizmi? Biz siqilmayapsizmi? Menga nima kelasiz? Men boshingizda ham yo'qmi, og'ringizda ham yo'qmi? Mana og'rimda. Biz so'rab keldik, shu telefonda gaplashmadingizmi deb. Mayli, agar gaplashsangiz, bizni gapimizni yetkazib qo'ying. Men gaplashadigan bo'lsam, men o'zim bilaman. Bu jarabda bolasini nima deyishdi, nima qo'yishdi. Juda yaxshi bilaman, qanday qilib gapirishdi. Chiqolmayapman. Menga nima qayerda bo'lsa, dadam eshitmasin, dadam bilmasin. Xuddi men bilan nima Azroilman, onang miskayni bolasiga bir nima men bilmayman. Tushunmay qoldim. Oxirida xatoga aytdim, buni amakasiga qanjik. Bu menga farzandlarimga o'xshamayapti. Bu jarabda bolasini otasi boshqa bo'lsa kerak. Sen buni amakasiga qanjik. Biroq Allohni qolgansan, o'shundan bino kelib bola leshga ham bordim. Mayli havalashtiradigan hojiga. Yo'q, men havallashmayman. Yoshingiz katta odamsiz ham. Men havallashmayman. Yo'q, agar turib sizga telefon qilmasa, men mana shunday to'ydim. Menga umumanchi, uni boshqaruvchi o'sha yetkizib o'tdi yetadigan yerimga. Hech nimasi qolmadi, haligi bir manday sheli qolmadi-da, izlab kirib ketadigan sheli qolmadi. Ата sizde günah yok. Kuday kalasa yaşlılık men çeşitlisinde ümit kılağız emi. Anan mol tigi Bayken'in $6,500 bu Bayken'in bir maşinası aldap kettir. Emi bular ayt otat musulmançılık menen bizge baylanışka çıksa biz çeçip alsak degenle oy menen geliptir. To'g'ri. O'shaga deng, magachi baylanishga chiqsa, men aytaman, bolam, ening burayni bolasi kemini edi, meni o'ltirasinda, je anavlaringni chechishsinda. Qachongacha bular kelib olib meni davleniy mashhurlar deb aytatilimdi. To'g'ri. Chiqmaydi, qarabasiz. Qo'qiston bular ayt otat, Qo'qis sizga baylanishga chiqib qolsa, atasız da balam gelse bular musulmancha, bular tosum arzdili жазып бергенге даяр экен. Ошол машинасы менен акчасын берип койсо, мусулманчылыкты чечишип коелду деп. Мен мынандай деп атам да. Уже шу неге барып калдым. Энең скейни баласын кармаса, камат ойлойсың. Ошакта отурсачы, мен кулагым тинч отурат да. Билем, өкмөттү карамагында. Мекендештер, өткөндөгү Жалал Абад Сузак районунда жана жоголгон автоунаа боюнча прокуратура Сузак районунун роусу тартылган, ал жерден сотрудниктер киргизген эмес. Мынакей жанагы автоунаанын ээси менен жанагы видеодо жүргөн Кызыл Куткачан Шүкүрөллө агабыздын эки кишинин ишеним каты бар, через нотариустан доверенность алдык. Азыр ушул боюнча, ушул доверенностьтин негизинде маалымат алып көрөлү, кандай болуп атат. Жанагы нотариустан өткөзгөн эже автоунааны 5 казайын бирөөлөргө өткөзгөн, ал барып сатып жүргөн. Ушул маселе канчалык мыйзам чегинде каралып атат, качан чечилет, эмне болот, ошону сурап көрөлү. Азыр биз мына Сузак районунун роодусундабыз. Аты жөнүм Абдумаликов Бауыржан. Өткөндө прокуратура сиздер боюнча съемка болгон. Азыр могу эки жабырлануучу адамдан доверенность, ишеним кат нотариустан алып келип, ушул азыр ошол жанагы нотариустан мыйзамсыз өткөзгөн эженин маселеси эмне болуп атат? Мыйзам чегинде каралып атабы, чечилип атабы? Биз азыр маалымат ала алабызбы?
урматтуу жогоруда отурган бийлик өкүлдөрү, сиздерден суранабыз, мен карапайым элдин атынан суранам. Ушундай коомчулукта болуп аткан туура эмес иш-аракеттерди мыйзам чегинде чечип берсеңиздер. Азыр мына 7 айдан бери Мерседес автоунаанын ээлери маселесин чече албай жүрүшөт. Анан баса айта кетейин, Өзгөн шаарында жанагы машинаны алдап кеткен киши боюнча иш каралып атыр. Мен сүйлөшүп чыктым Өзгөн шаарынын РОУСу начальниги менен. Баары жакшы дейт. Ал эми мына Жалал Абад Сузак районундагы нотариусте иштеген эже боюнча бул жакта каралып атат. Азыр ушул боюнча эмне дейт, кандай дейт? Бул негизи мына роуду бул коомдук жай болуп эсептелет. Бул особо охранный объект деп атат. Особо охранный объектке камера, без камера адам кире албайт да ал жакачы. А бул жерде пострадавший бар, башкасы бар, кирет, маалымат алат. Эмне үчүн киргизбей атат, мен түшүнбөйм. Кандай болуп атат? Мыйзам чегинде бизге жардам берип коюңуздар. Мен элдин атынан жардам сурап келип атам. Мына чыныгы Кыргыз элинин милициясы ушундай болот. Кыргызстан жарандарынын милициясы ушундай болот мынакей. Өткөндөгүдөй болуп түкүрүнүп могу жерде. Өзгөнүң бар деп болбойт андай. Мына азыр карап атабыз деп атат, мыйзам чегинде киргизсе биз азыр маалымат алалы мына. Бомукуга чакырган сиздерди? Бизди өткөндө чакырган. Жок, өткөндө биз жума күнү келгенбиз. Ушул жерде бир 10 сотрудник туура эмес иштерди жасаган. Мен талап кылам, ушул 2 жаран автоунаасын алдырып, 7 айдан бери жүрөт. Ушул маселе чечилсин. Анан азыр мен кандай болуп атат, эмне болуп атат? Маалымат алуу үчүн келдим мен. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, Алла кааласа ушундай туура эмес иш-аракеттер жалпы Кыргызстандыктын көзөмөлүндө болуп, жогоруда отурган адилеттүү падышабыздан баштап башка мамиле кызматкерин көзөмөлүндө ушундай туура эмес иштерди мыйзам чегинде адилеттүү чечип берсин биз талап кылабыз иншалла. Тергөөчү реальный чечип берсин. Чечип берсин иншалла. Чечет Кудай кааласа. Мына сотрудник, Алла разы болсун. Ушундай мамиле жасаш керек. Биз мына Бишкекке чейин, мына Мамбеков депутатка чейин жаздык. Барбаган болсо керек, бирок жазганымга 3 ай болду депутатка жазганымга. Мыйзам чегинде Мамбеков. Кыргыз келди Мамбеков. Ошого жазганбыз, мына 3 ай болду. Эми барбаган окшойт да. Барган болгондо ол адам реальный адам, депутат. Сиз бул теманы көтөрүш керек эле да. Жетпеп туруп окшойт. Кудай кааласа жетет. Мен бир нерсени айта кетейин. Паспорт маселесинде туура эмес иштери болсо, ГАИ кызматкер, сотрудник кызматкерлери, больница бүт тармакта Кыргызстанда Алла кааласа бул келечекте эл үчүн иштеген бир чоң контент болот, чындык маалымат кейжи. Бул бардык жагынан эл үчүн, элге кызмат кылган, иншалла ушундай бир 5 күндүк өмүрдө артыма бир жакшы из калтырып кеткенимде мен максат туруп алгам өзүм иншалла. Могу жакка кириңиз. Жакыныраак. Кандай дейсиздер? Тергөөчү азыр өз жакта кирбейт экен. Биз бая сүйлөшсөк жумуштамын деген. Кирип көрсөң, мисалы начальник кирип чык. Азыр мен моулар менен сүйлөшөйүн. Ташап койсоң, мен азыр жалгап барган силер. Rangi kanaka dediniz? Hazır neme öğretti? Buldu kaç? Kanday masalarına geçirip gelir. Geçirip gelir.
Биз анда эртең сиз тактап билип бере аласызбы? Же кечке чейин күтөлүү анык болобу? Же Кечке чейин болса керек. Болбосо эртең мен саат 9-да азыр анда мен ушул сиздердин мына жоопкерчиликтүү начальнигиңизге кирип, мына доверенности көргөзүп, бир мен сүйлөшүп алайын тактап. Кандай жүрүп атат иштер? Ушул Шүкүрулла агабыз менен дагы автоунаа нээси бар. Ушу экөөнүн автоунаасы табылабы, чечилеби? Тиги нотариус эженин иши эмне болуп атат? Ошону мен сурап билсем болобу? Мына мен карапайым эл катары сиздерден суранып атам. Чалыңызчы. Бизди кабыл алганга ал менин оюмча обязан. Биз өзүбүздүн укугубузду коргобосок, роуду особо охраняемый объект деп жүрөт, бирок ичинде телефон менен жүрөт, мынакей телефон колунда жүрөт, адамдар жүрөт, мынакей бир жакшынакай эле. Анан бизге келгенде эле кандай особо охраняемый объект болуп калат билбейм да. Кандай дейсиздер? Тергөөчү угду да экен. Ошого азыр кечке чейин күтөсүздөрбү же кандай эртең келсеңиз болот? Мен ошол начальниктен бир кандай иш жүргүзүлүп атат бир сурап алайынчы. Начальник азыр ответственный чакырыңчы анда. Ответственный азыр немеде экен да, алам азыр келет. Азыр ошондо могу роодун ичинде эч ким жок ошондо сиздерден башка. Буга жооп бере турган неме бар да? Жооп Сиздер суранып атабыз, биз сиздерден. Биз суранып атабыз. Урматтуу сотрудник, чакырып бериңиздер. Жоопкер ответственный жок болсо, начальниктер жок болсо, тергөөчүңөр жок болсо, могу адамдар кирип чыгып атат. О, телефон менен эле кирип атат. Мисалы адамдар. Өзгөндөн келдик биз атайын. Доверенность менен таанышып коюңуздар. Азыр Шүкүрулла келсин. Жүрөңүз. Шүкүрулла! Бизге Абдумаликов. Бауыржан. Өзгөн. Болуң эми. Азыр ана. Жок, тиги могу пострадавший дагы жазып койгула жөн. Шүкүрулла ака жазпаңыз. Мына азыр Сузак районунун уруусунан чыгып баратабыз. Жакшы кабыл алды. Мыйзам чегинде баары чечилет деп түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бизге айтты, азыр ошол жанагы нотариуста иштеген адам Усмонова Арзихан деген эже экен. Анан ошол эже автоунааны бес хазайын башка бирөөгө өткөзүп берген. Ошол боюнча азыр экспертиза жүрүп атыптыр. Ошо экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин биз копиясын алып кете турган болдук. Кандай экспертиза чечим чыгарат, аны убакыт көргөзөт. Бул жерде чындап нотариус бес хазайын өткөзгөн. Эгерде экспертиза ошондой болуп
чыкса, незаконно, мыйзамсыз өткөзгөн деп экспертиза чыгарып берсе, биз анын копиясын mo Сузак районунун роосунда иштеген Бегайым эжеден тергөөчүдөн алып кете турган болдук. Биз азыр ошону күтүңүздөр деп бизге түшүндүрүү иштери жүргүздү. Андан кийин биз тиги жабырлануучулар сотко кайрылат. Сот мыйзамсыз өткөрүлгөн деп чечим чыгарып берсе, анда автоунаа автоматически өзүнүн ээсине өтүш керек деп ойлойм буюрса. Бул боюнча азыр колумдан келгенче тактап, изилдеп сурайм. Бул маселе жогорудагы бийлик өкүлдөрүнүн көзөмөлүндө адилеттүү чечилишин биз суранат элек. Бул жумуш боюнча мен акырына чейин ушул эки жабырлануучу агаларым үчүн кызмат кылып берем буюрса. Алланын каалоосу менен жыйынтыгында жакшылыкка чечилет деп үмүт кылам. Азыр мынакей жанагы видеодо жүргөн дагы бир агабыз дагы ошол автоунааны урдап кеткен Дониярбы, ошол киши $6,500 алдап кеткен экен. Ал киши да келди мына бүгүн. Ошол. Азыр эми өзгөнгө баратабыз. Өзгөнгө барып, өзгөндөгү материал менен дагы таанышып, ал жак менен да сүйлөшөбүз. Автоунаа арестке алыныш керекпи? Кандай кылыш керек? Мыйзам чегинде эмне кылыш керек? Сурап тактап билели.